Judgment. కొంచెం yes. जी, Principal, St. Joseph School. Now next, big round of applause. Come on. Lakshman Reddy. Sheikh Samir Pasha. Vanilla Turaka. Big round of applause, guys, please. Now we have people who have got selected for arena animation. Mohammad Shoaib. Big round of applause, guys. P. Sairam. Mohammad Safi. Sheikh Samir Pasha. Give it to me. Give it to me. Rajashekhar and Sharat. Right? And Mohammad Safi. Big round of applause. Smile, you just got a job. It's because you guys are not applauding them, yeah. Come on. Thank you. Thank you so much, sir.
Sir, 1 second, sir, please. Sir, please. Ramesh is a true sportsman also. He's the right man. A very good morning to all of you. A very good morning to all of you. Mr. T. Muralidharan Garu, Chairman TMI Group, Srimati U.A. Sundari Garu, Principal St. Joseph School, my colleague, Joint Commissioner of Police Ramesh, DCP West Zone, DCP East Zone, Muralidhar Garu, all the SHOs of East Zone, all colleague officers, other dignitaries on the dais, and my dear young students, young boys and girls. ఈ రోజు నాకు చాలా సంతోషం. ఈ యొక్క హిస్టారికల్ ప్లేస్ నేను చూస్తున్నాము. ఈ ప్యాలెస్ గురించి నేను పేపర్లో ఇంతకు ముందు చూసాము. హైదరాబాద్లో ఒక ఆస్మాన్ ప్యాలెస్ ఉంది, బట్ ఈ రోజు నేను స్వయంగా చూస్తున్నాము ఒక హెరిటేజ్ బిల్డింగ్. సో ఫస్ట్ నేను ప్రిన్సిపల్ గారికి అండ్ ప్రిన్సిపల్కి ఎంటైర్ ఫ్యామిలీకి కాంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాము. ఒక హెరిటేజ్ బిల్డింగ్కి ఎంత మంచి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇది మన కంట్రీలో వీఆర్ ఏ గ్రేట్ నేషన్. దేర్ ఈజ్ నో కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ కెన్ మ్యాచ్ ఇండియా. మన కల్చర్, మన హెరిటేజ్. అండ్ somehow earlier it used to be neglected, but now through various methods ఇది we are coming back. ఇది ఒక చాలా హిస్టారికల్ మూమెంట్ ఉంది present day. 20 to 200 years of British rule లో మన ఇండియాకి GDP from 29% it had come down to 2% in the world. From a rich country, we were called Sone ki Chidiya, golden bird. From that time, we had become very poor at the time of independence. And from 1947 till now, gradually, step by step, we are now standing back. Now we are in the Committee of Nations. Our name, India, is taken with respect. We are one of the big powerhouse of IT industry in the world. There are so many things, from satellite launching to so many other things in which India is number one. We are sending rocket into space with half the cost of USA. Now all these things are possible because young boys and girls like you, with your hard work, with your determination, with your dedication, you are bringing good name to the organization where you will be working, to your family, to yourself and to the country. Present generation, you are a very lucky generation. మీ దగ్గర స్కిల్స్ ఉన్నాయి, హార్డ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి, టాలెంట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు కూడా అందరు స్టూడెంట్స్ దగ్గర టాలెంట్, స్కిల్, హార్డ్ వర్క్ అన్నీ ఉంది, బట్ ఆపర్చునిటీ వాజ్ మిస్సింగ్. విత్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ TMI, with persons like Mr. Murli, who is bringing everyone into one platform. The demand seekers, the job seekers, and the job providers. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ మన సొసైటీ కోసం ఇది ఒక చాలా ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ స్టెప్ ఉంది. 1 person getting a job means minimum 20 persons की livelihood లో directly or indirectly impact అవుతుంది, ఫ్యామిలీలో అండ్ ఫ్రెండ్స్లో. And more than that, one creation of job creates hope for 1,000. Positive thinking that creates for 1,000. So, ఈ రోజు
अंदर 40 पैना कंपनीज की HR मैनेजर, रिक्रूटर्स, कंपनी CEOs अंदर की ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి నేను థాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ నేషన్ బిల్డింగ్. నేషన్ బిల్డింగ్ అంటే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కాదు, ఇది బ్రిక్ బై బ్రిక్. ఇట్ ఈస్ బిల్డ్ బై స్టెప్స్ లైక్ దిస్. ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ కొన్ని 2-3 ఇష్యూస్ నేను యాజ్ ఏ ఎల్డర్ బ్రదర్ నేను మీకు సజెషన్ ఇస్తున్నాము. లైఫ్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్, హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్, ఇది లైఫ్కి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఉంది. ఒక యాక్టివ్ లైఫ్ 35, 40, 50 ఇయర్ కి యాక్టివ్ లైఫ్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ 15 ఇయర్స్ ఇస్ స్టూడెంట్ ఏజ్, లాస్ట్ 10, 15 is old age. So active life about 35, 40 years. So active 35, 40 years low. Every time you may not get the best of what you want. Sometimes it will be disappointing. But then it is a cycle, it is a circle. Oka roju sunset tarvata next day sunrise avtundi. So never feel disheartened for anything. ఇదే విధంగా ఈ టెక్నాలజికల్ వరల్డ్లో, ప్రెసెంట్ వరల్డ్లో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏముంది? ఎవ్రీ 5 years, ఎవ్రీ 7 years యూ హ్యావ్ టు రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. రీఇన్వెంట్ అంటే ఏమిటి? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాము. మీ అందరూ సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. Apple 4, Apple 5, Apple 7, Apple 10, Apple 12. Apple is reinventing itself with new features. Avunu kada? You also have to add new features into your personality. A new feature into your skills. Mana personalities lo chala features unnai. So many things we do not realize. Every person has some rough edges. ఇది ఎట్లా స్మూత్ చేయాలి? మీ యాక్సెప్టబిలిటీ ఉండాలి. ఏ ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ఉన్నారు, యూ షుడ్ బి ద మోస్ట్ లవ్డ్ పర్సన్. ఇఫ్ యు ఆర్ లవ్డ్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, యువర్ ఎఫర్ట్ విల్ బి మోర్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ గ్రో ఫాస్ట్. ఇదే విధంగా ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, then improve it more. If you have some skill in communication, improve yourself. If you have some skill in interpersonal skills, manage interpersonal interaction, idi kuda etla improve cheyali. Same thing if it is said with a smile, it has a more impact. Same thing if it is said in a different way, in a bad language, rough language, it will have a different impact. And lastly, 99-100% మీ అందరికి ఇది ఫస్ట్ జాబ్ ఉంది. సో ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ ది జర్నీ ఆఫ్ 1,000 మైల్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఈరోజు మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకుంటున్నారు. దట్ ఫస్ట్ స్టెప్ మే బి ఏ స్మాల్ స్టెప్, బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ది 1,000 మైల్ జర్నీ. సో మీ చేతిలో మీ ఫ్యూచర్ ఉంది. మీ భాగ్య విధాత మీరు స్వయం ఉన్నారు. దేర్ ఈజ్ నో షార్ట్ కట్ టు హార్డ్ వర్క్. బీ a positive person under any circumstances, and you see how this beautiful country India, this beautiful state Telangana will give you all opportunities. Thank you so much. Jai Hind. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి చారిత్రక కట్టడంలో, అంటే మీరు ఇప్పుడున్నది ఆస్మాన్ గఢ్ ప్యాలెస్, నిజాం కాలం నాటి ఆస్మాన్ గఢ్ ప్యాలెస్లో ఉన్నారు. ఆ ప్యాలెస్లో ఒక విద్యాశాల నడుస్తూ ఉంది, పాఠశాల నడుస్తూ ఉంది, విద్యాలయం, సెయింట్ జోసెఫ్స్ స్కూల్. ఆ స్కూల్ పరిసరాల్లో ఇప్పుడిప్పుడే విద్య పూర్తి చేసుకొని ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్న యువత, మాకు మలక్పేట్ చుట్టుముట్టు చాలా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చైతన్య పోలీస్ అకాడమీ అని ఒకటి ఉంది.
వాళ్ళు చాలామంది యూత్ని ఇప్పటివరకు పోలీసులో డిపార్ట్మెంట్లో రిక్రూట్ చేయడానికి సహాయపడ్డారు. వాళ్ళంతా కూడా వచ్చారు ఇక్కడికి. అట్లాగే చాలా హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. ఈ హాస్టల్స్లో అందరూ కూడా చదువు కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఉద్యోగాల వేటలో ఉంటారు. చాలామంది ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు పార్ట్ టైం. సో మీరందరూ ఈరోజు హైదరాబాద్ పోలీస్ మరియు టీఎంఐ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి జాబ్ మేళా, మెగా జాబ్ మేళాకి వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ స్వాగతం. ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి శ్రీ అంజనీ కుమార్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ గారికి హార్దిక స్వాగతం ఈస్ట్ జోన్ పోలీసుల తరఫు నుంచి. ఈ ఇనిషియేటివ్లో టి మురళీధరన్ గారు హైదరాబాద్లో పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్, తర్వాత ఫిక్కీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ దానికి చైర్పర్సన్ అయినటువంటి మురళీధరన్ గారు హైదరాబాద్లో చాలా పెద్ద ఫిగర్ సారు. ఎంతోమంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి మెంటార్ చేసిన వారు సార్. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అహ్మదాబాద్ నుంచి ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఎంబీఏ చేశారు. అక్కడ ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత ఇక్కడే మళ్ళీ ఆ గ్రూప్స్ని చూస్తూ చాలామంది కొత్త కంపెనీస్కి ఇన్క్యుబేటర్ అంటారు కదా, స్టార్టప్ కంపెనీస్కి ఇన్క్యుబేషన్లో పనిచేశారు. టీ హబ్ అటువంటి వాటికి అడ్వైజర్గా ఉన్నారు. వీరి ఆధ్వర్యంలో ఎంతోమంది హైదరాబాద్లో కొత్త యువ పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త పరిశ్రమలు స్థాపించి ఎంతోమందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది. అటువంటి మురళీధరన్ గారు ఈరోజు విద్యార్థులందరికీ కొత్త వాళ్ళ టాలెంట్స్ని గుర్తించి వాళ్ళకి ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో దానికి అనుగుణంగా వారి ఇంటికి సమీపంలో ఉండే విధంగా ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందించి హైదరాబాద్ పోలీసులతో కలిసి, అంతకంటే ముందు సార్ హైదరాబాద్ పోలీసుల కంటే ముందు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళతో కలిసి ఒక 3 సంవత్సరాలు చేశారు. హైదరాబాద్ పోలీసుతో కలిసి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 20,000 మందికి పైగా ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా చేశారు. ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు, చాలా చారిత్రక విషయం. భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి జరగలేదు. ఇది హైదరాబాద్లో జరుగుతూ ఉంది. అది కూడా మీరెవ్వరూ ఊహించినటువంటి పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది. పోలీస్ శాఖనే ఎందుకు ఇవ్వాలి, ప్రభుత్వంలో ఉన్న వేరే శాఖలు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి కదా, ఎంప్లాయ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు ఇవ్వాలి కదా అని చాలామంది అడగవచ్చు. కానీ పోలీసులకు ఉన్నటువంటి ప్రజా సంబంధాలు, ప్రజలతో ఉండే నిత్య సత్సంబంధాలు ఇతర ఏ శాఖలతో పోలిస్తే కానీ చాలా ఎక్కువగా 10 ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా కానీ ఇతర శాఖలకు సంబంధించిన సమస్యల్లో కొంత తాత్సర్యం జరిగినా, జాప్యం జరిగినా ముందుండేది పోలీసులే. శాఖ కానీ ప్రజలకు కానీ అనుసంధానం కలిగించి ఆ సమస్య తీరిపోయే విధంగా చేసేవాళ్ళు పోలీసులే. ప్రజలు ఎటువంటి ఉత్సవాలు చేసుకోవాలన్నా కానీ, దసరా, దీపావళి, మొహర్రం లేదా ఈద్, గురు పూర్ణిమ కానీ, క్రిస్మస్ కానీ ఎటువంటి ఉత్సవాలు చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ వారికి సంబంధించిన సొంత పండుగలు లేదా బతుకమ్మ పండుగ, బోనాల పండుగ ఇటువంటి ఏవి హైదరాబాద్ నగరంలో చేస్తున్న అతిపెద్ద గ్యాదరింగ్ ఉండే పండుగలు, వినాయక చవితి, వీటన్నిటిని కూడా మీరందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించుకుంటుంటే పోలీసులు అక్కడ ఉండి మీ అందరి సహకారంతో ఆ ఉత్సవాల్ని చాలా శాంతియుతంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు లేకుండా జరపగలుగుతారు. వాటన్నిటిలో భాగంగా మాకు హైదరాబాద్లో చాలామంది యూత్ మాకు ఎన్రోల్ అయి ఉన్నారు కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ ద్వారా. వారందరికీ కూడా ఇంత మంచి పని చేస్తున్న అందరికీ కూడా మా వైపు నుంచి కూడా వాళ్ళకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, టు గివ్ దెమ్ బ్యాక్. సో ఇట్లాంటి యూత్ అందరికీ కూడా మేము ఎక్కడ పోయినా, ఏ గల్లీలో పోయినా మాకు ఆ యూత్ కనిపిస్తూ ఉంటారు. వారందరూ కూడా మా పెట్రోల్ కార్తో కలిసి కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్లో భాగంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి నిషేధిత మత్తు పదార్థాలు, ప్రొహిబిటెడ్ డ్రగ్స్, గాంజా మరియు ఇతర మత్తు పదార్థాలు వాటిపై పోరాటం హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశంతో పోరాటం చేస్తున్నారు. వీటిలో భాగస్వామ్యమై యూత్ అందరూ కూడా మాతో పాటు వచ్చారు. గత వారంలో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో ఒక పెద్ద పరుగు జరిగింది దీనికి సంబంధించి అవేర్నెస్. అటువంటి వాటన్నిటిలో భాగస్వామ్యంగా ఉన్నారు. సో మీ అందరికీ మీ అవసరానికి మీ అర్హతలకు సంబంధించి చూసుకొని రిక్రూటర్స్ అందరినీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఒక క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ లాంటి ఒక వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నారు హైదరాబాద్ పోలీసులు మరియు టీఎంఐ. దీనిలో ఈ ప్రాసెస్ మీకు అందరికీ తెలుసు. ఒక నెల రోజులు మొత్తం కూడా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక వ్యాన్ ఉంటుంది. ఈ వ్యాన్లో అందరినీ కలుసుకోవడం, మీ ప్రాంతాలకు వచ్చేసి మీతో ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత అందరినీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది మెగా రిక్రూట్మెంట్, దానికి రావాలని అందరికీ తెలియజేయడం. అంతలోపు ఈ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి మీరు హాజరయ్యే లోపు ఎవరెవరు కంపెనీస్ వస్తున్నారు అని మీకు తెలియజేస్తే ఆ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి మీ అర్హతలని మీరు వాళ్ళ ముందు ఇంటర్వ్యూ చేసే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ముందు మీ గురించి మీరు ఏ విధంగా చెప్పుకోవాలి, మీ రెజ్యూమ్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి,
మీరు వాళ్ళ ప్రశ్నలకు ఏ విధంగా ఎటువంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి, ఎటువంటి సమాధానం మీరు ఇవ్వాలనే ప్రిపరేషన్ మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా టీఎంఐ వాళ్ళు, ఆ టీం అంతా కూడా ఒక నెల రోజుల పాటు సందీప్ అండ్ టీం ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళందరూ కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ చేయబట్టే ఈరోజు మీరు ఇంత పెద్ద ఎత్తున 4000 రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినాయి. 800 మంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కూర్చొని ఉన్నారు. ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు 28 కంపెనీలు ఉన్నాయి. 28 కంపెనీలు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ పైన ఈ బిల్డింగ్లో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఫ్లోర్లో మీకు అందరికీ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఇచ్చే టోకన్లు తీసుకొని మీరు మినిమం ఒక్కొక్క వ్యక్తి కనీసం 4 ఇంటర్వ్యూలు మీరు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. తర్వాత ఇక్కడే మీకు జాబ్ ఆఫర్స్ కొన్ని ఇమీడియట్గా జాబ్ ఆఫర్ ఇస్తారు, కొన్ని సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు, లేదా థర్డ్ లెవెల్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని, డిపెండింగ్ ఆన్ ది యూస్ఫుల్నెస్. సో మీ అందరికీ కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు పోలీసుల తరఫు నుంచి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం వీళ్ళందరినీ. పెద్ద కంపెనీసు మీకు అవసరం ఉన్న మేరకు ఖచ్చితంగా ఎవరు కూడా ఉట్టి చేతులతో వెళ్ళొద్దు. ఏ చిన్న ఉద్యోగమైనా మీరు చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది. అది మీరు వేరే ఉద్యోగానికి తర్వాత వెళ్ళినా కానీ ఈ ఉద్యోగం మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కింద కౌంట్ అవుతుంది. కాబట్టి మంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి. ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకండి. ఉట్టి చేతులతో ఎవరు తిరిగి వెళ్ళొద్దని చెప్పేసి మేము ప్రగాఢంగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము. ఈరోజు ఈ సందర్భంగా వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా, టీఎంఐ వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందిస్తూ మరొకసారి అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. జై హింద్. Much, yeah, I think the audio is coming well now. Thank you. I'm always, every time I come here, Anjani ji, I must tell you, my heart warms up. I think I see the police from their heart. For the first time, anywhere in the country, we are getting so much of negative news about police. You know what's happening around UP and so many places. But Hyderabad police, somehow, we have their heart in the right place. I think first all of us should thank Hyderabad police. They have a wonderful heart, and I want to thank Anjani ji and the DGP because leadership to a large extent defines. He always finds time for job fair. Sometimes I don't find time, but he finds time, right? And I think because of his and people like Ramesh, DCPs and others, the whole police force today across the board have adopted and taken over the ownership of job fair. I think this is a beautiful concept, and we would like to, if God helps, we want to replicate it other police across Telangana and maybe all India. But the day I perceive 150 police commissionerates owning up this responsibility, our youth can really expect something better. The second fact, I think many of you don't know, TMI is one company which makes money by providing jobs to people. For example, any person I place in a company, the employer pays me money. I make sometimes 10,000, 20,000 rupees per person. Job Mela is one fair where we don't charge a single fee from anybody. The employer doesn't pay any money. The employee doesn't pay money. This is one of the events where we feel TMI CSR, we should do something public service. So this is one job which is against common commercial interest. Never do business against yourself. And this is one thing where TMI does business against itself. And I'm very happy. Our employees are here. Many of them are here. We have also adopted the job fair as something as a family jewel. And therefore, I hope this continues as a family jewel of Hyderabad Police and TMI. And we expect a lot more success. And I again thank the Hyderabad Police to make this event a super success. Thank you. Hyderabad City Police East Zone Joint CP గారు రమేష్ రెడ్డి గారు నేతృత్వంలో మలక్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో ఈ ఆస్మాన్ ప్యాలెస్లో ఒక ఫేమస్ స్కూల్ సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ ఉంది. సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సుందరి మేడం గారు, తర్వాత టీఎంఐ మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్కి పార్ట్నర్ ఇన్ దిస్ జాబ్ కనెక్ట్ మేళా. ఇదికి ఈరోజు కొత్త అధ్యాయం యాడ్ అయింది. ఇప్పటివరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 4,000 రఫ్లీ యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది. అండ్ 40 పైన ఇంపార్టెంట్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, టెక్ కంపెనీస్, హాస్పిటాలిటీ కంపెనీస్, అన్ని ఇండస్ట్రీ నుంచి రిక్రూటర్స్, హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ కూడా వచ్చారు. ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఈవినింగ్ హోల్ డే కంటిన్యూస్గా మల్టిపుల్ కౌంటర్స్లో ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది. అండ్ నాకు చాలా సంతోషం, ఇది లాస్ట్ 4 ఇయర్స్లో విత్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ TMI
Muralidharan Garu, who is the torch bearer for this program. 20,000 పైన యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈరోజు కూడా మన జాయింట్ సిపి గారు ఎస్టిమేట్ ప్రకారం అబౌట్ 1,000 పైన యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి దే విల్ బి గెటింగ్ జాబ్. సో ఇది ఒక హైదరాబాద్ సిటీకి ఒక గర్వకారణం. ఒక సోషల్ కాజ్ కోసం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ఆల్ SHO, అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్, ACP, additional DCP under contribution ద్వారా we are making Hyderabad a better place to live, and entire city police taraf nunchi under students ki, young boys and girls ki nenu hearty congratulations చెప్తున్నాము. They are making a new beginning in their life, and ఇది ఒక మన తెలంగాణ స్టేట్ బిల్డింగ్ కి ఒక పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.